अच्छा हेलो हेलो गुड इवनिंग। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ? ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਹੀਗਾ। ਚੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਸ ਲੈ ਆਇਓ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪੇ, जिन्हें अंडरलाइन करनी है वो बुक चो अंडरलाइन कर लो। हाँ कर दे जो। हाँ ये नोट्स बनाए दे आ, तुहानूं मिल जाएंगे, जे तुसीं हैगे उन्हें मिल जाएंगे। अच्छा जी वीडियो पेगी ना वो डिस्क्रिप्शन च नोट्स मिल जाएंगे सारे। ठीक है, हाँ ऑन वाली कह रहे मैं। चलो अच्छा यार, ट्रांसफर प्राइसिस यार पहले तो उत्तों सुन लो की है। कहते यार पता की करता है, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग पढ़िया ही ना, जिन्हें नहीं पढ़िया वो भी थोड़ा सुन लो यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग की करता है वखरे वखरे कामों करने लिए उन्होंने डिपार्टमेंट हैड बनाए दे ही, तो वह डिपार्टमेंट हैड जोड़े है जोड़ा काम उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सुट्टे दी उन्होंने उस काम लिए की है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हुण इत्थे की करता है, वखरे वखरे डिपार्टमेंट है तो वखरे वखरे डिपार्टमेंट हैड है। कहते एक डिपार्टमेंट कंपनी का उसी कंपनी के दूजे डिपार्टमेंट डील करे करता है। हाँ तो कहते जो प्राइस चार्ज होएगा ना यह डील के उन्होंने मैं की कहना ट्रांसफर प्राइस। ये दिमाग बिल्कुल रखियो, इन्ना बिल्कुल क्लियर होता चलेगा। हूँ आप इतों देखने की है, इन्होंने भी यही लिखे दा। कहते ट्रांसफर प्राइस द प्राइस टू मेजर। कहते यार की है ट्रांसफर प्राइस की है, एक प्राइस है जोड़ा कि कदों मेजर करते हैं आप, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ कह लो। ठीक है ना, जोड़ा कि आप करते हैं बाय ए प्रॉफिट सेंटर टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। कहते कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जोड़ा है ना, जो किसी दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ना विद इन अ कंपनी डील करे करता है, जिन्हों की मैं की कहूँगा मेरा इंट्रा कंपनी डीलिंग हो करती है, इतने इंट्रा या इंटरनल कंपनी डीलिंग हो करती है। ठीक है, हाँ ये जी डील हो करती है, ये जो प्राइस चार्ज होएगा मैं तुम्हें सीधे कह रहा, एक मेरी सैलिंग यूनिट है जी कि सैल करे करती है, जी बाइंग यूनिट है जी कि बाय करे करती है। ये वो प्राइस है जोड़ा सैलिंग यूनिट चार्ज करेगा बाइंग यूनिट तो एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के उन्होंने मैं कहूँगा मेरा ट्रांसफर प्राइस है। ठीक है, इन्ना पता चल गया। हूँ कहते कई बार की हो जाता, कहते कई बार इंपॉसिबल होंगे भी जो आप चैक करना प्राइस में, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो कि दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की करे करता प्राइस चार्ज करे करता, उदों कई बार इंपॉसिबल हो जाता फाइंड आउट करना भी तुहाडा जिहड़ा कि प्रॉफिट जिहड़ा है वो किधर दा निकलिया, क्योंकि सानू शो करने पैंदा भी भावें आप आउटसाइड जिहड़ा समान नूं भेजीए या फिर इनसाइड जिहड़ा समान नूं आपां डील करे करते हैं, सानू दोवां जगह ते रेवेन्यू कॉस्ट ते प्रॉफिट नूं शो करने पैंदा है। तो ठीक है ना, हुण इन्होंने यही कहा, कहते इंपॉसिबल विदाउट डिटरमाइन ट्रांसफर प्राइस इन केस ऑफ वेरियस प्रॉफिट सेंटर। कहते यार जो कि डीलिंग हो करती है थोड़ी गुड्स की या सर्विस की या बोथ की, यह डील जी है जो विद इन कंपनी एक प्रॉफिट सेंटर या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर किसी दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ना डील करे करता है, उस टाइम पर प्राइस जो फाइंड आउट करना कई बार बड़ा इंपॉसिबल जो हो जाता है। ठीक है, यही उन्होंने क्या कहते इदा की सिचुएशन आप करते हैं वो मोनेटरी वैल्यू को डिटरमाइन करने लिए सानू चाहिए है। ठीक है ना, जिन्हों की आप करने ट्रांसफर प्राइस आप करते हैं कोस्ट नूं ते रेवेन्यू नूं प्रॉपर तरीके नाल की करना आप असाइन करना, आप इत्थे ऐ पढ़ना इस चीज़। ठीक है, हुण इन्होंने इत्थे कहते ट्रांसफर प्राइस डैट। हाँ इन्होंने इत्थे की कहते यार जी अपनी ट्रांसफरिंग यूनिट हैगी है या फिर जी कि ट्रांसफरर यूनिट हैगी है ना, जी कि सैलिंग यूनिट है जी कि वेचे करती है, वो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो जी दूसरी है जी बाइंग यूनिट हैगी है ना, वो यह चीज़ की बन जाती है एलीमेंट ऑफ कॉस्ट बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है वो। ठीक है, जिन्हों की ट्रांसफर होए करता है वो लिए कॉस्ट बन जाती है, जोड़ा कि ट्रांसफर करे करता है वो लिए बन जाता है ये रेवेन्यू का सोर्स बन जाता है। हाँ हाँ हूँ ये आए अगले मैथड एग्जाम आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पर इस तो मैथड कराने तो पहले मैं थोड़ा तुहानूं थोड़ी सौखी लैंगुएज चाहिए चीज़ फिर तो दस देना मैं की है, थोड़ा नोट्स के हिसाब से बनाया। कहते गुड्स या फिर सर्विस और बोथ जो आप ट्रांसफर करे करने एक यूनिट ऑफ कंपनी या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विद इन द कंपनी
ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲ ਦਾ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਇੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਲਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਬਾਇੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ, ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਦਾ ਸੇਮ, ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਰਦਾ, ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜੜੋ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਆਪੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਸਤੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਓਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਸ ਪਏ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਮੈਥਡ, ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਏ ਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਰੀਡ ਮਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਥਡ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਜਾਂ 7 ਮੈਥਡ ਹੈ, 6 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਨਾਮ, 6 ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਥਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਸੈਲ ਯੂਨਿਟ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ 'ਚੋਂ ਵੇਚਣਗੇ ਇੱਕ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖੇ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਮਾਣਾ ਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਰੀਜਿਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕੋਸਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚਿਆ, ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਚ ਵੇਚਿਆ, ਉਨੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਵੇਚਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕੋਸਟ ਪਲੱਸ ਨੋਰਮਲ ਮਾਰਕਅਪ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਪਲੱਸ ਨੋਰਮਲ ਮਾਰਕਅਪ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਤੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ,
ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾਇਆ 15% ਮਾਰਜਿਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਲਿਓ 15 ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 15% ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਐਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਭ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। 15% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਥ ਦਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਜਿਨ ਹੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਨੋਰਮਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕਅਪ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15% ਦਾ ਬੋਲਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੇਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ। ਯਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਗਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਸਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਤਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ 'ਚ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਾ ਬਾਈਂਗ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਲੱਗੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਸ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਸ ਬੇਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਸਟ ਦਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਬਾਰ ਚੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਬੇਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਜਨਰਲੀ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੈਲਿੰਗ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕੋਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬੈਡ ਡੈਟ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਹਰ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੈਡ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਰਿਜਿਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਮ ਸਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਦਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜੇਬਲ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਕੋਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨਟੂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਦੈਟ ਯੂਨਿਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਯਾਦ ਦਿੱਤੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਇੰਗ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਪੈਣੀ, ਸਸਤੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਲੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਬਾਇੰਗ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣਗੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਪੂਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਪੂਰਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਕੋਸਟ। ਯਾਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਕੋਸਟ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਨਕਮ ਫੋਰਗੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਛੱਡਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ 200 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, 100 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਵਾਲੀ ਛੱਡਤੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਫੋਰਗੋਨ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਵਨ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੋਲੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ। ਯਾਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਥ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਲਡ ਕਰਤੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਸੋਲਡ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆਪੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ। ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਊਲ ਔਰ ਟੂ ਵੇ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਿੰਨੇ 7 ਕਰਨੇ ਆ 7 ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਥਿਊਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਯਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ
ठीक है, जे कोई डाउट होंगे तो पूछो। ठीक है, सावधानी ना पढ़ो यार। चलो ठीक है, चल टाटा बाय बाय, मिलते हैं यार अगले सेशन च। ओके चलो रोटी खान चलिए।